بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدع، وكل بدعة دلالة، وكل دلالة في النار. ثم أما بعد. Zahvalnost mu pripaduje samo na Allah dželle šanu. Salavat i selam od miru i spasu neka bude na naš pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetu do sunnijeg dana. Kogo Allah dželle šanu će go uputit, nikoj nemoj da go skrši vo zabluda. Kogo Allah dželle šanu će go ostaviti vo zabluda, nikoj nemoj da go isteti, da go uputit vo prav put od ta zabluda. Allah dželle šanu je onaj koji go davat hidajetot komu to i sakat. Hidajetot u pasvotu ne je ničiva sobstvenost, ne je vo ničivi racet. Kako reče šeitan koja dojde ke pegamber alaihi salam, da zboruvat hak, ko Allah dželle šanu mu naredi da zboruvat hak. Reče, ja Muhammed, ako hidajetot beše vo tvoj raci, ti na nijedен nemaše da ostaješ vo zabluda, site će gi upateše. Ali ako i dalaletot, zabludata beše vo moj race, site će gi zalutav. Nikogo nemaše da go ostav vo hidajet. Ali Allah dželle šanu hidajetot go imat vo njegovi raci. Allah dželle šanu kogo sakat, go upatvit, kogo sakat, go ostavat vo zabluda. I zato nije da varame od Allah dželle šanu da ne upatit vo hak, da ne upatit vo vistina i da istrajeme vo toj hak, da istrajeme vo ta vistina do posljednji momenti od ovaj život, dodeka napuštimo ova dujna. Znači, ne je dovoljno samo jedan moment da se verува jedno vreme, jedan del od životot. Беше vernik, verуваше, беше во намаз, беше сега не. Не овак еден верник, не. Од моментот кога се упати, до моментот дека му излези негова душа, тој треба да се труди да биде во хидајет. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله جل شانه вели, Allah dželle šanu stvori smrt i život. Allah dželle šanu je stvori smrtта i životot za da vidi koji od vas će pravi podobri dela. Ahsanu amala, podobri dela, ne poveće dela. Koji od vas će pravi ekthar amal, poveće dela, ne, nego Allah dželle šanu veli ahsanu amal, koji od vas će pravi podobri dela. Nek vidite dela što gi pravi da биде совршенство. Како дошло дека ниедно дело нема да биде примено ако нема теа во него, ако нема два шартој, два услови за теа дело да биде примено. Тие шартој, тие услови за теа дело да биде примено, се ова дело да биде со ихлас, само за Allah dželle šanu. 100%. Секој едно дело што го правиме да биде 100% за Allah dželle šanu. И да биде онакав точар, да биде онакав како го прел пегамбер алейхи салам теа дело. Секој едно дело, ако ги нема тоеве два шарто и два услови, теа нема да биде примено. Теа ќе биде отфрлено. И ако составјат, и ако имат еден дел од овие два дела во него, ако едниот му фали, повторно нема да биде примено. Значи целта на нашиот живот е да правиме добри дела. Нешто кое ни е дозволено да се надпреварвиме, да правиме надпревар едни меѓу други, е надпревар во правење на добри дела. А не во дујналучки цели да се надпреварвиме. Најголемо од сите дела, едно од најголемото дело со кое најблизу и најбрзо му се доближвиме на Allah dželle šanu е таухидот.
е да го истеш Аллах Джелешану, да го отделиш од сите нешта и само Него да му правиш ибадет. Зашто само Аллах Джелешану е достоен и заслужен да му се прави ибадет. Ова е теа таухид. Да се очистит Аллах Джелешану од секое друго божество. Дека Аллах е еден, единствен, нема судружник во негова власт. Никој нему е рамен. Ова е број еден дело. Прво дело кое е наредено е теухидот. Прва наредба која е наредена е теухидот. Себеб зашто сме створени ние е теухидот. Верувањето на Аллах Джелешану. Правењето на ибадет само на Аллах Джелешану. Ова најбрзо можеме да се доближиме до Аллах Джелешану. Најдоброто дело кое најдоближи до Аллах Джелешану е ова дело. Ние сме читали Кур'ан. Сме видели во сура Каф како Аллах Джелешану зборува за асхабул Каф. Таа една мала група на верници која се сокрила во таа пештера. И кои верници Аллах Джелешану ги успа во ова место над 300 години, Аллах знае точна бројка. Ова не бе улема, ове не бе муфесири, мухадиси во нивно време. Аллах Джелешану кажи беше една група на младичи. Што беше целта на ова нешто? Зошто тие Аллах Джелешану ги заспа над 300 години? Ги издржаваше како Аллах знае. Му даде хејбе на ними. Све што ќе ги видеше секој еден инсан, животно, се плашеше од нивниот изглед, а тие спиеа. Што беше причината за ваква заштита Аллах Джелешану? За ваков степен Аллах Джелешану да му даде на оваа група на младичи. Ова група на младичи живееше во едно место каде во теа место се преше ширк на Аллах Джелешану. Не се обожаваше Аллах Джелешану. Му се преше ибадет на други божества во Аллах Джелешану. Ова група на младичи го прима давето тој пејгамбер што беше во теа време. Го прима теа вервење. И веќе Аллах Джелешану за ними, за ова група на младичи. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذَا قَامُوا فَقَالُوا. И ние ги зацврстивме во нивните срца на ова група на младичи, кога стана и му рекоа на нивниот народ: Раббуна Раббус самавати вал ард. Нашиот господар е господарот на небесата и на земјата. Лен нед'у мин дунихи илахан. И ние нема да повикаме, нема да правиме ибадет на ниедно друго божество освен на него. Лекад кулна шатата. И ако кажеме нешто друго, ако правиме ибадет на некој други, ние тогаш само ќе кажеме нешто далеко од вистината. Ако повикаме некој други освен Аллах Джелешану, ако обожаваме некој други освен Аллах Джелешану, ние сме кажале нешто и сме обожавале нешто што е далеко од вистината. Себеб за ова иман, себеб за ова нивно вервење Аллах Джелешану вака ги постигна на овие младичи. Ги заспа во ова пештера над 300 години и ги обскрбуваше како Аллах знае, му даде хејбе страх, никој не можеше да му се доближи и да му наштети на теа нивно што беа тие во таа состојба во Аллах Джелешану ги остае. Така исто денеска. Еден верник, највредното, најголемото дело му е ова. И затоа куфар и други душмани на овај хак, на ова вистина, сакат да го украдат ова вервење. Сакат да ти го тргнат од твој гради ова верување. Велите Аллах Джелешану во суратул Буруџ: وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. И тие на ними за ништо не му се одмаздија. За ништо не му се одмаздија освен за тоа што го верува Аллах Джелешану Азизун Хамид. Силниот и за благодарност достојниот. За ништо друго не му се одмаздија ова асхабул ухдуд, која ги фрлие во оган, само ради што го вервее на Аллах Джелешану. Еден верник нон-стоп, секојдневно во истимрар, секојдневно без да прекине, треба да биде во правење на добри дела. Не сме да прекинат ке него добрите дела.
во ниеден момент од неговиот живот и од неговиот ден да не прекине правењето на добри дела. Секоја една работа да направи да види добро дело за него. Што и да прави? Да работат, да се движи, неговото движење да биде ибадет, неговата работа да биде ибадет, работата да биде ибадет, 24 сати на еден муслиман да биде ибадет, од негово станување до негово легнување. Кога легне, по тој тертип, како кажал пегамбер алейхи селам, со тие суннети да легне што ги пропишал пегамбер алейхи селам, што ги прел во негов живот и негово спиње да му се рашунат ибадет. Затоа што ибадетот е нешто, е средство со кое се заслужи милоста на Аллах Джелешану. Поради која милост ние можеме да добиеме џеннет, а не со нашите дела. Делата се нешто со што можеме да заслужиме рахмет од Аллах, милост од Аллах Джелешану. Рекол пегамбер алейхи селам, никој нема да влезе во џеннет со негови дела. Ва анта, му рекле сахаби, и ти, ја Расулуллах, да. Во џеннет се влегли само со рахметот од Аллах, со милоста од Аллах, не со наши дела. Али наши дела се себе причина за да ја заслужиме таа милост, за да го заслужиме тој рахмет од Аллах Джелешану. Рабија ибн Кааб ибн Еслеми, еден од сахаби, еден ден му рече пегамбер алейхи селам, ја Рабија, барај што сакаш, каква потреба имаш. Рече, ја Расулуллах, да бидам со тебе во џеннет. Сахаби знае да побарат. Да бидам со тебе во џеннет. Пегамбер алейхи селам на ова му одговори нешто друго, му направи еден тест. Дали сака нешто друго после ова. Рече, ја Расулуллах, ништо, само да бидам со тебе во џеннет. Рече пегамбер алейхи селам на Рабија, иншааллах, ќе бидеш од тие, али зголеми твој суџуд, зголеми ги твоите сеџда, имај многу сеџде. Прај дела, многу за да имам право да барам шефат за тебе. Вака го коментира мухадиси овој хадис. Прај многу сеџда, имај добри дела, за да заслужиш рахмет на Аллах и мој шефат. Значи да правиме многу добри дела. Сите работи што ги правиме секојдневно, да ги направиме да ни биде добро дело. Спиењето да биде добро дело, нашата работа, кога име во работа да биде добро дело. Оиш во работа со ниет за да издржуваш твоја породица сам себе си, да го помогнеш овај ден и ова дело ти се рачуна на тебе како добро дело. Највредната садака е она што ќе потроши за твоја фамилија. Значи направи ова да ти биде добро дело. Целокупниот живот да направиш да ти биде тебе добро дело. Али еден од големите проблеми со овие добри дела ке нас е што ние сакаме наградата да ја видиме одма. Што ние бараме резултатот од тие добри дела да го видиме одма. Од теја што го работаме сакаме да видиме резултат, како во дујна. Ако работа сакаш вечер да видиш резултат, сакаш да видиш дневница или сакаш на крајот на месецот да видиш нешто. Треба да имаш јакин во Аллах Джелешану, дека за твоите дела ти ќе бидеш награден и во дујна и во ахирет. А иште во дујна ќе бидеш награден. Да. Неверникот само во ахирет да добие од неквите добри дела награда. Не. Иште во дујна ќе добие награда. И ти работа и труди се. Како вели Аллах Джелешану? وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَتَرَى اللَّهُ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ. И вие трудете се. И вие работајте, вели Аллах Джелешану. Вашиот труд, вашата работа ќе ја видите Аллах Джелешану. وَرَسُولِهِ и пегамберот ќе види وَالْمُؤْمِنِينَ. И верниците ќе видат вашата работа. Вашиот труд ќе го види секој. Ако ти си во хак, ако теја дело ти е како кажавме со тие два шартови, немој да се трудиш да го истеш во јавност. Немој да се трудиш да ми кажеш мене или на некој дека си направил некој хајрат. Јас за тоа нешто не можам да те наградам. Јас за тоа добро дело што си го кажал ти дека си го направил, ја не можам да ти дам награда. Барај награда од Аллах Джелешану. Зашто на ваквите што барат од некого други награда, пофалување, пофалби, пофалници и не знам што,
Велит во суден ден ваквите луѓе ќе му се реши ода и барај од тој за кого го преше теа дело. Ода и барај ако преше како дошло што е рија. Рекол пегамбер сам кој еден кланат и помини ден и го почни да го разубави од негов намаз затоа што го виде овај. Во суден ден на ваков клањач што имал ваква рија преправање ќе му се реши ода и барај награда од тој за кого го преше тој намаз, за кого го разубавуваше тој намаз. Зашто овој намаз и теа дело ако го правиш за да добиеш пофалба од некој, не е за Аллах Джелешану. Тоа треба да бараш награда од тој за кого си го направил теа дело. А делата сигурно дека Аллах Джелешану ќе ги видите. Сигурно дека пегамбер алейхиселам во суден ден ќе видите. И во дујна и верниците ќе ги видат твоите дела. Не мора ти да се истакнеш. Не мора ти да побараш за твои дела пофалба. Се пренесли дека пегамбер алейхиселам еден ден седел во џамија, во време од јација. Дошол еден од сахаби. Бил многу гладен. Рекол, ја Расулуллах, јас сум гладен. Дали имаш нешто да ми даеш? Пегамбер сам пуштил во негови фамилии, кај негови жени. Во ниједна од негови куќи немало леп, рекле дека имаме само вода. Ништо. Вака состојба на пегамбер алейхиселам во негови куќи. Пегамбер алейхиселам му рече на сахаби, кој ќе го земат овај гостин, мој гостин, ке вас вечеров да му дај икрам, да му дај една вечера. Се јави Ебу Талха, ради Аллаху ан, рече ја Расулуллах, го зеде со себе овај мусафир и го однеса до негова куќа. Кога влегува во негова куќа е праша негова жена. Рече, што имаме од јадење? Рече, ништо освен многу малку за наши деца. Рече, заспи ги на деца и собери го тоа цело и стави го во еден сам. И навали негова ламба, негова светилка што имаше во теа време за да не се гледат и седна е тие двајца да јадат. Негов сан празен. Сан на гостин му го даде јадење од деца. Почне да се преправат тој дека јадат. Темница. Други ден во саба, од во џамија, пегамбер алейхиселам го пресретна на Ебу Талха ради Аллаху ан со насмеано лице. И му рече, Аллах Джелешану е задоволен од теа што го направи во тоа куќа. Курански ајат. وَلَا يَجِدُوا فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. И тие, велите Аллах Джелешану, за овај себе, причина за слегвење на овај ајат беше овај Ебу Талха ради Аллаху ан, ова киса, ова случка. Му рече тие, Аллах Джелешану вели, لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. И тие не најдве никаква тешкотија, никаква стегнатија во нивните гради за она што го дадоа. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ. И тие му го сакат на другите поише од што си го сакат на себе си. Сакат да му удоволен на другите поише него што сакат да се удоволет на себе си. وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصًا. Иако тие имат потреба за теа нешто. Ој Ебу Талха ради Аллаху ан сакаше да го скрие тоа дело. Сакаше овај хајрат што го направи да не го види никој. Али Аллах Джелешану од 7 небеси го обелодена на Ебу Талха ова негово дело до суден ден, кога секој еден чита тефсир, кога застане во овај ајат, да знае за кого дојде овај ајат. За теа големо дело што го направи овај човек. Така и ние денеска, да не се секираме за наши дела. Дали ќе не види некој, дали ќе добиеме углед за теа нешто, ти знај, ти труди се, ти работај за овај ден. Работај како верник, живеј како верник. Твојот труд, твоите дела ќе ги види сигурно Аллах Джелешану, ќе ги види пегамбер алейхиселам во суден ден и ќе ги видат денеска и верниците во дујна. Иншалла Аллах Джелешану да им даде разбирање од овие неколку зборови. Да е напред од ој некој ќе се трудиме нашите дела да ги направиме само атар Аллах Джелешану. Да знаеме, да не бараме за наши дела нешто во дујна. Да не бараме за наши дела некоја позиција, некоја дереже. Него делата што ги правиме, да ги правиме атар Аллах Джелешану. И да чекаме награда само од Аллах Джелешану. Да не бараме од никого ништо. И сите дела што ќе ги направиме,
сите наши дела што ќе ги направиме, да се трудиме, да научиме како ги прел пегамбер алейхи селам во негов живот. Како пегамбер алейхи селам поставил со тие дела, како прел тие одредени дела, за да ни биде кабул на тие наши дела. Иншаллах, Аллах џелешану да даде разбирање од овие неколку зборови. Субханакаллахумма ва бихамдика, нашхadu ан ла илаха илля анта, настагфирука.